اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق اولیاء کی کرامات پر حق ہے۔ وہ کرامات کیا ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے گھر میں مہمان آئے، کھانا تھوڑا سا تھا، کھانے والے زیادہ تھے، دسترخوان پہ رکھ دیا گیا، لوگ کھاتے رہے، جاتے رہے، کھانا اللہ کی طرف سے اس میں بڑھتا رہا۔ صحابی جا رہے ہیں، راستے میں اندھیرا ہو جاتا ہے، ان کی لاٹھی بلب کی طرح چمکنے لگ جاتی ہے۔ یہ کرامات اولیاء برحق ہے، صحابہ سے ہوئی، اللہ کسی ولی کے ہاتھ میں بھی دکھا سکتا ہے۔ اس میں اختیار ولی کا نہیں ہے، اللہ عز و جل جب چاہے، جس کے ہاتھ پر چاہے، جیسے چاہے دکھا دے، اس میں اختیار نہیں ہے، اختیار اللہ کا، بندے کے اختیار میں نہیں۔ جن کا ہم انکار کرتے ہیں وہ کرامات کے نام پر پھیلا ہوا شرک ہے، جس میں کرامات کے طور پر اللہ کی صفات ولی کو دے دی جاتی ہے، اللہ کی صفات ولی کو دے دی جاتی ہے۔ بولنے والی سرکار اسٹیشن پہ آتی ہے، ایک انگریز کو دیکھتی ہے، اس کے ہاتھ میں ایئر گن ہے، اس سے پوچھتی ہے انگریز صاحب یہ کس لیے؟ اس میں گولی ڈالتا ہے، پرندے کو مارتا ہے، وہ نیچے گر کے مر جاتا ہے، کہتا ہے یہ اس لیے۔ انگریز دیکھتا ہے بولنے والے بابے کے ہاتھ میں تسبیح ہے، وہ پوچھتا ہے بابا جی یہ کس لیے ہے؟ ان دونوں کا ٹرانسلیٹر تو رہا ہوگا بیچ میں، اس کو انگریزی آتی تھی، اس کو پنجابی آتی تھی، خیر اس کو چھوڑو۔ اس نے اس تسبیح پہ کچھ پڑھا اور پھونک ماری اور مردے پرندے کے اوپر رکھا، وہ زندہ ہو کے پھر اوپر بیٹھ گیا۔ یہ موت و حیات کے اختیار کس کے ہیں؟ اللہ کے انبیاء کے جو معجزے آتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے اس میں اللہ کے حکم سے وہ مردے کو زندہ کرتے تھے، لیکن معجزہ صرف رسول کے لیے خاص ہوا کرتا، معجزہ اللہ حق کی وضاحت کے لیے ان کو دیتا ہے۔ کرامات کے نام پہ جو شرکیہ تصرفات اولیاء کی طاقتیں پھیلائی جاتی ہیں، ہم اس کے منکر ہیں، کرامات کے منکر نہیں۔ ہم اپنے خاندان کے لوگوں کو کس طرح صوفیزم کے حقائق کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ کیسٹ کے ذریعے، سی ڈی کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، بولا ہے، کہا ہے، تو آپ ان کو لے جائیے اور ان کو سنائیے۔ پھر یہ کتابیں جن کتابوں کے ہم نے حوالے دیے ہیں، یہ کوئی ایسی کتابیں نہیں جو مارکیٹ سے نہ ملے، ان صوفیوں کی دکانوں پہ جا کر یہ نام لے جائے، وہ آپ کو کتابیں دے دیں، وہ کتابیں لیں، اس پہ نشان لگائیں اور جا کے ان کے سامنے رکھیں کہ اگر یہ ایمان ہے تو شرک کیا ہے، اگر یہ ایمان ہے تو شرک کیا ہے۔ یہ سارے عقائد تو شرکی عقائد۔ صوفیہ کی جو روایات ہم نے پڑھ کر سنائی ہے، خاص طور پہ رشید احمد گنگوہی صاحب کی کتاب سے، اس کے بارے میں ایک بھائی نے پوچھا ہے تو پہلے ہی وضاحت کر دی کہ اگر ان کی چہروں سے سیاہ چادریں اتارنا مقصود نہ ہوتا، اللہ کی پناہ ہم اس طرح کے اللہ کی توہین والے جملے نہ کریں، لیکن کیا کریں کہ ان ظالموں کو اللہ کا اولیاء قرار دے دیا گیا ہے جو صوفی ازم کے شرکیہ اور کفریہ عقیدوں کے داعی ہیں، عام آدمی نہیں، اس عقیدے کے داعی ہیں۔ تو ان کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ان کے عقائد بیان کیے جاتے ہیں۔ صرف اللہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، تصوف کی یہ تعریف کہاں ہے؟ ہم نے ابن عربی کی کتاب سے آپ کو سنا دیا کہ جو خالق اور مخلوق کو دو کہے وہ مشرک ہے، اور جو ایک کہے وہ موحد ہے۔ یہ تو ابن عربی جو صوفیوں کا امام ہے، اس نے خصوص الفقر کے اندر اس عقیدے کو کھل کر بیان کیا کہ جو دو جانتا ہے، خالق اور مخلوق کو الگ الگ سمجھتا ہے، وہ مشرک ہے، اور جو دونوں کو ایک جانے وہ موحد ہے۔ یہ عقیدہ صوفیہ کے ہر گھر میں آپ کو مل جائے گا۔ ایک سائل پوچھتا ہے میں اہل توحید ہوں، اہل سنت ہوں، اہل حدیث ہوں، کیا میں بریلوی یا دیوبندی حافظ کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے یہاں سے ابھی فارغ ہو کر کمپنی سے اپنے کمپنیوں میں جانا ہے نا؟ آپ جب باہر نکلو گے، روڈ کے اوپر ایک ٹیکسی والا کھڑا ہے اور کہتا ہے بھائی یمبو سیٹی تک چھوڑ کر آؤں گا اور بلاش چھوڑ کر آؤں گا، کوئی پیسہ نہیں ہوگا، بیٹھ جائے۔ آپ بیٹھتے ہوئے اگر اس کو غور سے دیکھتے ہو تو وہ اندھا نظر آتا ہے، بیٹھو گے؟ وہ مجانن لے جا رہا ہے، بلاش لے جا رہا ہے، 2 ریال بھی بچ رہے ہیں، بیٹھو گے؟
वो मरेगा और मरवाएगा। अंधा है, इसको कुछ नजर नहीं आता, ये खुद भी मरेगा, मुझे भी मारेगा। जो बंदा शिरकिया अकीदों का हामिल है, हम अवाम की बात नहीं कर रहे हैं, अवाम तो बेचारी कलाम है, उनको तो पता नहीं। जो इन अकायद को जानता है, इन अकायद के बारे में उनको इल्म है, अपने उलमा की नकीदों को समझता है और फिर इनसे बरात नहीं करता, इन शिरकिया और कुफरिया अकीदों से बरात नहीं करता, जानने के बावजूद, इल्म होने के बावजूद, उन्हीं अकायद पे कि जो बुजुर्गों ने लिखा है, हक और सच लिखा है, ऐसे के पीछे नमाज कतअन जायज नहीं है। हाँ, जो कहे कि ये अकीदे शिरकिया हैं, कुफरिया हैं, ना मैं इन अकीदों को मानता हूँ, ना इन अकीदों को बयान करने वालों को अल्लाह का वली समझता हूँ, इन शैतान के औलिया से बरात का ऐलान करता है, तो उसके नीचे हम नमाज पढ़ने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ज़ैद की बीवी के किस्से को बयान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी अपनी फूफी की बेटी हज़रत ज़ैद से करवाई। दोनों में निब ना हो सका, गुजारा ना हो सका, फिर उन्होंने तलाक दी। हज़रत ज़ैद ने तलाक दी। अली हज़मेरी ने कश्फुल महजूम में क्या लिखा कि नबी की नज़र ज़ैद की बीवी पे पड़ी, जिससे वो उस पे हराम होगी और इस पे हलाल होगी। ये झूठ है और अल्लाह के नबी की तौहीन है और तोहमत है आप। उन्होंने तलाक दी और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी। अक्सर नमाज के दौरान लोग अपनी शहादत की उंगली को हिलाते हैं। सुन्नत से साबित है कि जब आप तशahhud में बैठे तो अपनी इस उंगली को हिलाते हैं। कसम का कफारा क्या है? 3 रोजे रखने का और जानबूझकर झूठी कसम नहीं उठानी चाहिए, और जो कसम उठाए उसकी कसम का एतबार भी करना चाहिए। अगर कोई अल्लाह की कसम खा ले आपके सामने तो आप उसका एतबार करें। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे या नहीं थे? थे, तो बशर का साया है। ये मेरे बरेलवी मसला है, जो कहते हैं आप बशर ही नहीं थे। जैसे हमने तारुल कादरी का हवाला आपको सुनाया, जब बशर नहीं थे, नूरी का साया नहीं होता। इसकी कई वाक़यात अहादीस के अंदर आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करवा रहे, आपने 2 कदम आगे बढ़ाए, फिर 2 कदम पीछे हटे, सलाम फेरा तो सहाबा ने पूछा आपने 2 कदम आगे क्यों और फिर 2 कदम पीछे क्यों हटे? कहा जब मैं आगे हुआ अल्लाह ने मुझे जन्नत दिखाई, मैं उसकी तरफ में आगे हुआ, और जब मैं पीछे हुआ अल्लाह ने मुझे जहन्नम दिखाई, यहाँ तक कि मैंने अपना साया उसमें देखा, तो उससे मैं पीछे हटा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के जो भी आदमी जमात से एक बालिश भी दूर रहा तो उसकी मौत जहालत की मौत है। तो सहाबा ने कहा अगरचे वो नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, तो नबी ने फरमाया हाँ, अगर वो नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, ज़कात देता है, तो बताएं किस जमात में होना लाजमी है? अगर लाजमी है तो मौजूदा जमात दौर में कौन सी जमात की? इस जमात से मुराद मुसलमानों की खलीफतुल मुस्लिमीन की जमात है। जब मुसलमानों का खलीफा हो, एक हाकिम हो, उस हाकिम की इत्तबा से, अताअत से, बैत से बाहर नहीं निकल सकते। जो खलीफतुल मुस्लिमीन की बैत तोड़ता है, उस पर खरूज करता है, वो जिहालत की मौत पे मरता है, भले वो जो मर्जी है। इससे मुराद ये जमातें नहीं है, ये देवबंदी, बरेलवी, सुन्नी, हनफी, शाफी, कादरी, ये नहीं। इस जमात से मुराद खलीफतुल मुस्लिमीन की जमात। खलीफतुल मुस्लिमीन की बैत तोड़ने वाला, उससे एक बालिश भी मुसलमानों से पीछे हटकर तबके की सूरत पैदा करने वाला जहालत की मौत पे मरता है, भले कोई अमाल करे। इसीलिए सही मुस्लिम में है कि अगर खलीफतुल मुस्लिमीन की मौजूदगी में कोई और खिलाफत का ऐलान करे तो उसको कत्ल करना हो, भले वो कितनी बड़ी शख्सियत और कितनी बड़ी ही जात क्यों ना हो। आज के दौर में किस जमात में शामिल होना चाहिए? वो जमात, मैं आपसे पूछता हूँ, आज के दौर में दूध किस दूधी से लेना चाहिए? 3 दुकानें हैं, 4 दुकानें हैं दूध बेचने वालों की। एक कह रहा है मैंने दूध में नलके का पानी डाला है, एक कह रहा है मैंने दूध में दरिया का पानी डाला है, एक कहता है मैंने कुएं का डाला है, चौथा क्या कहता है? कहता है ये सारे फराड करते हैं, मैं ज़मज़म डाल के बेच रहा हूँ। किससे लोगे? एक कह रहा है कि भाई ये दूध वो है जो